Sadarlah bahwa kita hidup ini hanya sekali. Bertakwalah agar kita dibahagiakan oleh Allah. Bertakwalah agar kita diselamatkan oleh Allah. Jangan hiraukan omongannya orang. Jangan biarkan kebusukan-kebusukan orang masuk ke dalam jiwa kita. Jangan biarkan sifat-sifat jelek orang juga menjadi sifat jelek kita. Makanya hati-hati, batasi diri kita, batasi hati kita dengan sifat-sifat buruk. Hati kita ini sudah penuh dengan penyakit. Hati kita ini sedang sakit. Jangan ditambah menjadi parah penyakit yang ada di hati kita dengan kita berteman dengan orang yang berpenyakit hati. Jauhi, batasi. Jangan sampai mereka menjadi sahabat kita, menjadi teman akrab kita yang tidak akan pernah ada habisnya. Mereka akan merongrong, mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, merongrong, mendorong kita untuk berbuat perbuatan yang menjerumuskan kita ke lembah api nerakanya Allah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. جل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وسع رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعل وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال. يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا ممتد مثل ولك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروبي ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Taha 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an
dhillah. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur, dan perintahkan ahlaka, kepada keluarga engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, bisolati, dengan solat, wastabir alaiha, dan bersabar alaiha, atas sholat. La nas'aluka, tidaklah kami meminta kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad rizqan, rizki. Nahnu narzuquk, melainkan kami narzuquka, yang memberikan rizki kepada engkau. Wal akibatu littaqwa, dan itulah akibatnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita oleh Allah diperintahkan untuk mendirikan sholat, dan kita juga bertanggung jawab terhadap keluarga kita tentang sholat. Makanya kita harus menjaga diri ini terlebih dahulu dari siksa api nerakanya Allah dengan sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amalnya yang lain baik. Namun apabila sholatnya rusak, maka amal-amalnya yang lain juga rusak. Hanya sholat inilah yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan fahsya wal munkar, dari perbuatan yang mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan mendolimi diri kita dan juga mendolimi orang lain. Makanya diperintahkan oleh Allah, dan Allah juga nyuruh memerintahkan kepada keluarga kita. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluarga engkau, istri engkau, anak engkau, saudara-saudara engkau, keluarga besar engkau, bisolah, dengan sholat, wastabir alaiha, dan bersabar atas sholat. Karena sholat inilah yang menjembatani pertemuan kita dengan Allah. Dengan sholat inilah Allah mendengar doa-doa kita. Makanya kita dirikan sholat. Sholat inilah yang menjembatani kita ingat kepada Allah. Makanya sholatnya harus berkualitas. Jangan cuma asal-asalan sholat. Tingkatkan sholat kita, tingkatkan kualitas sholat kita, sehingga sholat kita dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, dari perbuatan mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. La nas'aluka rizqan, dan Allah tidak meminta kepada kita rezeki, pajak, bayaran.
karena sholat-sholat kita. Jadi Allah nggak minta rezeki, justru nahnu narzuquk, justru Allah yang memberi rezeki kepada kita. Wal aqibatu littaqwa, dan itulah akibat littaqwa bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi akibatnya orang yang bertakwa itu diberi rezeki oleh Allah. Makanya sholat agar kita diberi ketakwaan oleh Allah. Sholat itu sambungan kita dengan Allah. Karena di dalam sholat ada yang namanya sujud. Sujud itulah rukun sholat yang sangat dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Sujud inilah yang terdekat dengan Allah. Makanya kalian kalau ingin ketemu Allah ya waktu sujud, sangat dekat Allah. Kalau nggak tahu, yang ngaji. Kalau kita ingin ketemu dengan Allah ya waktu sujud, sangat dekat, saking dekatnya sampai tidak kelihatan. Allah itu maha besar, saking besarnya hingga menjadi kecil, dicari kemana-mana. Allah itu dekat, saking dekatnya nggak kelihatan. Nahnu narzuq, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Semuanya yang bertakwa atau tidak bertakwa, Allah yang memberi rezeki. Namun spesial bagi orang-orang yang bertakwa, diberi rezeki yang barokah oleh Allah, ditambah oleh Allah nikmat-nikmat dari rezekinya, nikmat keimanannya, kualitas dari sholatnya ditambah oleh Allah. Makanya harus bersabar. Sholat itu berat. Sabar itu juga berat. Kecuali kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita, akan tampak ringan, tidak ada beban. Makanya sholat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dalam melakukan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya keduanya itu, sabar dalam melakukan sholat itu, lakabiratun, sangatlah berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang sadar bahwa dirinya selalu bersama Allah, bahwa dirinya tidak jauh dari Allah, sadar bahwa Allah selalu bersama dirinya. Allah tidak meminta apa-apa,
Allah tidak meminta upah, tidak minta bayaran kepada kita. Justru Allah yang memberi rezeki kepada kita. Makanya bertakwalah agar hidup kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Bertakwalah. Takwa ini menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Namun kebanyakan orang waqalu, berkata mereka, laula ya'tina bi ayatin mir rabbik, mengapa tidak mendatangkan kepada kami bi ayatin, dengan ayat-ayat mir rabbik, dari Tuhannya. Padahal sudah jelas, sudah didatangkan, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Sudah didatangkan, pura-pura tidak mendengar. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Dan tidak mendatangkan kepada mereka, sudah didatangkan kepada mereka, telah didatangkan kepada mereka bayyinatu, bukti yang nyata, ma, dari apa barang, fisuhufil ula, di dalam suhuf yang pertama, suhuf yang terdahulu, suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran wahyu dari Allah sudah didatangkan. Walau anna, dan seandainya tidak didatangkan, anna, sesungguhnya kami ahlaknahu, membinasakan mereka bi'adzabin, dengan azab min qablihi, dari sebelumnya, dari sebelum didatangkannya Al-Quran, sudah diadab, sudah dibinasakan. Laqalu, oleh sebab itu mereka berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan, ya Rabb, pengatur kami, laula, mengapa tidak arsalta, mengutus engkau, ilaina, kepada kami, rasulan, utusan, rasul, fanattabi'a ayatik, maka mengikuti kami, ayatika, terhadap ayat-ayatnya engkau, min qabli, dari sebelum, an-nadhil, sungguh kami dihinakan, hina kami, wa nahza, dan sungguh kami rendah kami. Hati-hati dengan orang-orang yang pura-pura, hati-hati. Pura-pura tidak tahu padahal tahu, pura-pura tidak melihat padahal melihat, pura-pura tidak mendengar padahal mendengar. Namun mereka tidak bisa menyuarakan kebenaran. Hati-hati. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Disebabkan apa? Khatamallahu ala qulubihim, tertutup kunci mata hatinya, wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim, penglihatannya, isawatu wa lahum adzabun adzim. Hati-hati atas kepura-puraan kita, hati-hati. Karena pasti suara hati kita yang terdalam akan berkata kejujuran, akan berkata kebenaran. Tidak bisa ditutupi suara mata hati kita, tidak bisa ditutupi suara hati kita. Kita salah,
hati kita akan berkata kita salah. Kita berdusta, hati kita akan berkata engkau berdusta. Tidak bisa menutupi hati nurani kita, namun kita kadang menutupinya, tidak mau saran, tidak mau nasihat dari hati kita sendiri, masih memilih ego, masih memilih keangkuhan, keakuan, kesombongan dirinya, padahal tahu bahwa itu adalah kebenaran. Sombong dia, congkak dia, padahal semuanya ini hanya titipan dari Allah, termasuk hidup kita, termasuk nyawa kita. Ini titipan. Tinggal berapa tahun lagi ruh kita bersemayam di dalam jasad kita. Tinggal beberapa tahun lagi kita masih diberi hidup oleh Allah. Kenapa kita hancurkan diri kita dengan menutup mata hati kita, menutup suara hati kita, menutup kebenaran yang disuarakan oleh hati kita? Itulah kafir. Orang sombong itu kafir, menutup kebenaran, memilih keangkuhan, keakuan, kesombongannya dalam kehidupan. Na'udzubillah. Makanya bertakwa. Kalau kita ingin dikeluarkan dari permasalahan kita, bertakwa. Kalau kita ingin dilancarkan rezeki kita, bertakwa. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang ada di dalam kitab Al-Quran, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah orang yang bertakwa. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, sholat. Kalau Allah memerintahkan untuk kita bersabar, bersabar. Jangan sebaliknya menentang Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersabar, kita malah marah-marah. Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang terhadap sesama, kita membenci, kita dengki. Allah memerintahkan satu dengan yang lainnya, kasih, mengasihi, sayang, menyayangi, kita bertengkar, kita bermusuhan. Kapan kita akan menjadi orang yang bertakwa? Karena yang diberi kebahagiaan oleh Allah, yang diberi keselamatan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar. Namun yang terjadi di antara kita bermusuhan, bertengkar, benci satu dengan yang lainnya, padahal sama-sama muslim, padahal sama-sama orang Islam. Memfitnah, memframing. Puas tatkala ada saudara muslimnya yang lain menderita, terjatuh, terluka. Puas. Sifat-sifat kebinatangannya, jiwa-jiwa serigalanya muncul, mendomen dalam kehidupannya. Lihat serigala,
puas mereka tatkala bisa mencabik-cabik mangsanya, bahagia mereka tatkala bisa melumpuhkan mangsanya, memakan mangsanya, mencabik-cabik mangsanya. Hati-hati dengan jiwa-jiwa kebinatangan yang ada dalam jiwa kita. Itulah suara iblis. Jangan sampai kita terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan. Sadarlah bahwa kita hidup ini hanya sekali. Bertakwalah agar kita dibahagiakan oleh Allah. Bertakwalah agar kita diselamatkan oleh Allah. Jangan hiraukan omongannya orang. Jangan biarkan kebusukan-kebusukan orang masuk ke dalam jiwa kita. Jangan biarkan sifat-sifat jelek orang juga menjadi sifat jelek kita. Makanya hati-hati, batasi diri kita, batasi hati kita dengan sifat-sifat buruk. Hati kita ini sudah penuh dengan penyakit. Hati kita ini sedang sakit. Jangan ditambah menjadi parah penyakit yang ada di hati kita dengan kita berteman dengan orang yang berpenyakit hati. Jauhi, batasi. Jangan sampai mereka menjadi sahabat kita, menjadi teman akrab kita yang tidak akan pernah ada habisnya. Mereka akan merongrong, mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, merongrong, mendorong kita untuk berbuat perbuatan yang menjerumuskan kita ke lembah api nerakanya Allah. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, kullun mutarabbisun fatarabbasu. Setiap kita masing-masing kita mutarabbisun, menunggu. Fatarabbasu, maka tunggulah. Kita hidup ini hakikatnya menunggu giliran untuk mati, menunggu giliran untuk kembali kepada Allah. Makanya agar tidak bosan masa penungguan kita isi dengan ketakwaan, kita isi dengan melakukan perintahnya Allah, kita isi dengan menjauhi larangannya Allah. Menunggu itu hal yang membosankan. Makanya aktivitaslah yang positif. Ikutlah pengajian-pengajian, ikutlah kumpulan-kumpulan kajian-kajian Al-Quran, kajian kitab-kitab Al-Quran, kitab fikih, agar kita tidak bosan dalam penungguan. Kita ini menunggu. Apa yang kita tunggu? Kematian, ajal. Karena setiap yang hidup pasti akan mati. Yang hidup berproses menuju kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Kita menunggu. Namun dalam penungguan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, isilah dengan hal-hal yang positif, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat, sabar, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berzina, bertengkar,
bermusuhan, jauh. Isilah masa penantian kita dengan hal yang positif. Fasata'lamuna, maka kita akan tahu, maka akan tahu kalian nanti man, siapa orang ashabus siratis sawi, yang menjadi ashab, penghuni jalan-jalan Allah yang lurus. Wa man ihtada, dan kalian akan mengetahui siapa hamba-hambanya Allah yang mendapatkan petunjuk. Makanya kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali dalam sholat kita. Kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk terhadap jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta petunjuk kepada Allah, tunjuki pada jalan yang lurus. Jalan kalau sudah benar, tinggal kita lihat papan petunjuknya, kemana tujuan kita. Kita kalau sudah berada di jalan yang benar namun tidak ada petunjuk dari Allah, kita juga tidak akan sampai kepada Allah. Makanya kita lihat di jalan tol, di jalan umum, tatkala kita berjalan memakai kendaraan kita, tujuan kita kemana, di situ ada petunjuknya. Petunjuknya Al-Quran, jalannya adalah Islam. Makanya kita orang Islam udah benar jalannya, udah berada di tempat yang benar, di jalan yang benar. Tinggal kita melihat petunjuknya Allah melalui Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana orang-orang mendapatkan kenikmatan dari jalan itu. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, mereka itulah yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kita tiru, kita contoh jalan mereka. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, para wali, para syuhada, orang-orang yang menyaksikan Allah dalam peperangan dan terbunuh mereka. Sedangkan peperangan yang terbesar adalah melawan diri kita. Kalau kita bisa menyaksikan kekuasaannya Allah, menyaksikan Allah dalam kehidupan kita, menyaksikan Allah dalam diri kita, maka kita pasti akan dimenangkan dalam peperangan oleh Allah. Peperangan melawan hawa nafsu kita. Dan para sholihin, para ulama, para kiai, tiru jalan-jalan mereka. Sholat mereka, tiru kesabaran mereka, tiru. Maka kita akan tahu tatkala kita sudah dalam satu jalan dan dalam petunjuknya Allah, maka kita akan nikmat, akan merasakan nikmat dalam menjalankan itu semua. Kita ini berproses. Proses itulah penungguan kita, penantian kita. Kita berjalan juga tetap sedang menunggu, sedang berproses kita, berproses menuju kematian kita.
Makanya berjalanlah di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dengan berpedoman pada Al-Quranul Karim. Petunjuknya Allah sudah diberikan, makanya kita pegang erat agar kita tidak tersesat. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah? Agar kita tidak tersesat jalannya, kita tidak tersesat dalam dunia ini, pegang erat-erat Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hadis, pegang erat-erat. Itu semua disampaikan oleh kiai-kiai kita. Itu semua disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Dengan cara apa? Mengaji. Maka mengajilah agar kita diberi petunjuk oleh Allah. Maka mengajilah agar kita mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengajilah agar kita berada di jalan Shiratal Mustaqim, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.